وعليكم السلام ورحمة الله. أنت موجود؟ نعم شيخ، إنني موجود. طيب ما في مشاكل. سنبدأ الدرس نعم، اليوم إن شاء الله. تفضل تفضل، بارك الله فيك. طيب اليوم إن شاء الله نحن ندرس اسم الفاعل. أيوة. ألا؟ نعم شيخ. طيب ما شاء الله بارك الله فيكم. آمين وإياكم شيخ. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد. تو درس آج کا جو ہے، اس سے پہلے کہ جیسا میں میرا یہ ماننا ہے، درس شروع کرنے سے پہلے میں ریکیپچولیشن پہلے درست کی کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پہلے درس میں جملہ مفیدہ. جس ترکیب سے پوری بات آ جائے اس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں. اتنا تھا پہلے درس کا ہمارا. دوسرا درس تھا ہمارا کہ جملے کے اندر کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں، کون کون حصے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا اسم، فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں ہر اس لفظ کو جس میں کسی انسان، حیوان، نباتات، جمادات یا کسی اور چیز کا نام ظاہر ہو. اور دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی فعل. فعل ہر وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہو کسی کام کی کسی بھی زمانے میں، یا اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. حرف ہر وہ لفظ جس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا ہے جب تک، یعنی اس کا مکمل معنی تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ کسی اور اسم یا فعل کو ملایا جائے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تقسیم الفعل بے اعتبار زمنی، زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم. تو اس میں ہم نے پہلا پہلا پڑھا تھا فعل ماضی. فعل ماضی حرف اس فعل کو کہتے ہیں اور اس کام کو کہتے ہیں جو جس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہو. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل المضارع. فعل مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کی دلالت کرتا ہے زمانے حاضر یا زمانے مستقبل میں، زمانے حال یا زمانے مستقبل میں. اور اس کے لیے ہم نے یہ پڑھا تھا علامت مضارع میں چار چیزیں ہوتی ہیں. وہ یعنی جو فعل، جو بھی افعال الف تا یا نون سے شروع ہوں گے تو ان کو کہتے ہیں فعل، وہ ہے فعل مضارع کی علامات. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل امر. فعل امر ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں متکلم اپنے مخاطب سے زمانے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دے. اتنا ہی ہم نے پڑھا آج تک. تو یہ تھا اس کا خلاصہ کلام. لیکن آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تھوڑا اس سے تھوڑا ہٹ کے. وہ ہے آج کا درس ہے الفاعل. آپ نے اپنی کتاب میں دیکھا ہوگا الفاعل. الفاعل فاعل کہتے ہیں. درس شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. فاعل یعنی پڑھنے والا، کھانے والا، پینے والا، دوڑنے والا، جو بھی کام کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں فاعل. ہر کام کرنے والے کو، جو بھی کام جو کر رہا ہے، جو کام وہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے فعل. لیکن جو کرنے والا ہے اس کو بولتے ہیں فاعل. اتنا ہی آپ کو یاد رکھنا ہے. فعل ہوتا ہے کام اور فاعل ہوتا ہے وہ کام کرنے والا. مثال کے طور پر کھانا، کھانا ہے فعل، چاہے وہ فعل ماضی یا ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا مستقبل میں ہو. پھر کھانے والا یعنی کھانے والا جو ہے فاعل ہے. اور فاعل چاہے وہ ماضی میں کام کرے، حال میں کرے یا مستقبل میں کرے تو وہ اس کو فاعل کہتے ہیں. الامثلۃ مثالیں. آج کی مثال ہم پڑھیں گے. پہلی مثال ہے یہاں پہ تارا. آپ نے دیکھا جہاں پر میں نے ایرو لگایا، تار الاسفور، تارا یتیرو. تو اب ذرا بھائی یضربو سے ہے، تارا ہو گیا اڑنا. الاسفور بولتے ہیں چڑیا کو. تار الاسفور چڑیا اڑی. تار الاسفور چڑیا اڑی فعل ماضی ہے. تارا ہے فعل ماضی، الاسفور ہے فاعل. چڑیا اڑی یعنی اڑنے کا کام چڑیا نے کیا. پھر ہے جر الحسانو. جرا یجری باب ذرا با یجرب سے ہے. الحسانو ہوتا ہے گھوڑا. جیسے پیچھے بھی ہم ایک بار یہ دونوں الفاظ ہمیں ہمارے دروس میں آئے ہیں. جرا یجری باب ذرا با یجرب سے جرا ہوتا ہے اڑنا، یہ دوڑنا. الحسانو ہو گیا گھوڑا، گھوڑا دوڑا. یہ بھی فعل ماضی ہے. لیکن فعل ماضی جرا فعل ماضی، الحسان فاعل یعنی دوڑنے کا کام کیا گھوڑے نے. جرا فعل ماضی یہ فعل ہے، الحسان فاعل ہے. اور فاعل جو ہے گھوڑا ہے کیونکہ دوڑنے کا کام کیا جس نے وہ گھوڑا ہے. پھر ہے تیسرا یہاں پہ لعبا. لعب الولد، لعب یلعب، لعب یلعب کھیلنا.
ये पीछे बहुत बार गुजर चुका है, आपको भी इसका मीनिंग भी याद होगी। लाइबल वालदू, लड़के ने खेला। लाइबा यल अबू, खेलना। अल वलद हो गया लड़का, लड़के ने खेला, लड़के ने खेला। तारल उसफूरु, पहला चिड़िया उड़ी। जरल हिसानु, घोड़ा दौड़ा। लाइबल वलदू, लड़के ने खेला। ये आगे पहले 3 सेंटेंस, फिर आगे चौथा सेंटेंस। यऊमु समकु, आमा यऊमु, आमा यऊमु माने होता है तैरना। यऊमु समकु, असमकु होता है मछली, मछली तैरती है या तैरेगी। मैंने आपको बताया फेल मुजारे में जो भी फेल आएगा उसमें 2 जमाने पाए जाते हैं, या जमाने हाल में होगा वो, या जमाने मुस्तकबिल के लिए होता है। हम इसका मीनिंग कर सकते हैं यऊमुस्समकु, मछली तैरती है या तैरेगी, मछली तैरती है या तैरेगी। इसका फेल माजी है आमा, ऐन अलिफ मीम, आमा यऊमु। बाब किससे आएगा? नसरा यंसुरु। असल में है इसका रूट वुड अवामा, जो अलिफ है ये क्योंकि वा अवामा, अवामा वाव को अलिफ से बदल दिया इसलिए क्योंकि ये आप लोगों को पता नहीं है, ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन पर जबर है इसलिए जबर के बाद अलिफ ही होना चाहिए। अलिफ अपने माँ का जबर चाहता है, इसलिए असल रूट वर्ड है इसका अवामा, आमा, अवामा। अवामा या उमू है, फिर अब इसको बनाया आमा या उमू। आमा या उमू की मीनिंग होता है तैरना। यऊमुस्समकु, मछली तैरती है या तैरेगी। यलसउल बऊजु, बऊज, बऊज होता है मच्छर। यलसउ, यलसउ की ओर डांक मारना। सला यलसउ, सला यलसउ। यलसउल बऊजु, मच्छर डंक मारता है, मच्छर डंक मारता है, मच्छर डंक मारता है। या यलसउल अलबऊजु, मच्छर डंक मारता है। ये कुरान का अल्फाज है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला मच्छर या इससे बड़ी चीज, इससे भी छोटी चीज की मिसाल देने में कोई शर्मा महसूस नहीं करता है, हया महसूस नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर बऊज, यलसउल बऊजु, मच्छर डंक मारता है। ताकुलुल बिंतु, ये पहले भी आया, अकल या अकुलु। ताकुलुल बिंतु, लड़की खाती है। ताकुलु, खाती है या खाएगी। अल बिंतु हो गया लड़की। तो दोबारा पूरे 6 के 6 जो सेंटेंसेस है उनकी मीनिंग एक बार फिर सुनेंगे आप। तारल उसफूरु, चिड़िया उड़ी। जरल हिसानु, घोड़ा दौड़ा। लाइबल वलदु, लड़के ने खेला। या उमुस्समकु, मछली तैरती है। यलसउल बऊजु, मच्छर डंक मारता है। यलसउ, डंक मारना। ताकुलुल बिंतु, लड़की खाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम को मीनिंग समझ में आ गई होगी। तारा उड़ना, अल उसफुर चिड़िया, जरा दौड़ना, अल हिसानु घोड़ा, लाइबा खेलना, अल वलदु लड़का, यऊम तैरना, असमकु मछली, यलसउ, यलसउ यलसउ डंक मारना, अल बऊजु मच्छर, ताकुलु खाना, अल बिंतु लड़की, लड़की खाती है। अल अमथिलतु अस्साबिकतु कुल्लुहा जुमलुन, कहते हैं ये ऊपर तमाम जितनी मिसालें हैं ये तमाम के तमाम जुमले हैं, ये तमाम के तमाम जुमले हैं। और कौन से जुमले हैं? जुमले मुफीदा। मैंने आपको पहले बताया जिस तरकीब से भी बात पूरी समझ में आ जाए उसको जुमला कहते हैं। और जुमला में इसम, फेल और हर्फ होता है। एक फेल हो, दो फेल हो, एक इसम हो, दो हो, लेकिन जिस जुमले से पूरी बात समझ में आ जाए उसको जुमला मुफीदा कहते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं फाइल, जिस पर फेल वाक़ होता है। ता अल अमसिलतु साबिकतु कुल्लुहा जुमलुन, कहते हैं साबिका मिसालें, ये 6 की 6 मिसालें, कुल्लुहा जुमलुन, ये तमाम की तमाम जुमला है। व कुल्लु जुमलतिन मिनहा, और इनमें से हर एक जुमला, यानी ये तारल उसफूरु, जरल हिसानु, लाइबल वलदु, यऊमुस्समकु, यलसउल बऊजु, ताकुलुल बिंतु, व कुल्लु जुमलतिन मिनहा ततकव्वनु, इनमें से हर एक जुमला बना हुआ है। ततकव्वनु हो गया बना हुआ। मिन फेलिन व इस्मिन, मिन फेलिन व इस्मिन हम ऊपर मिटाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये फेल कौन सा है और इसम इसमें कौन सा है।
आपको पता ही होगा। देखो ये है तारा, ये है फेल। जैसे मैं आपको बताऊं, ये तारा है फेल, लेकिन फेल माजी है। जरा फेल माजी है, लाइबा फेल माजी है, यऊम फेल मुजारा है, यलसऊ फेल मुजारा है, और ताकुलु फेल मुजारा है। तो जिसमें फेल माजी है वो ज़माने गुज़श्ता को बताता है, और जिसमें ये फेल मुजारा है वो हाल और मुस्तकबिल को बताता है। यऊम, यलसऊ और ताकुलु, ये तीनों के तीनों जो है फेल मुजारा है। वो क्यों है फेल मुजारा? क्योंकि इनमें अलामत मुजारा पाई जाता है। या दो में या है और एक पे ता है, अलिफ ता या नून में ये दो हरफ आप आ गई, इसलिए फेल मुजारा है। लेकिन फेल के साथ जो यहाँ पर उस्फूर, उस्फूर होता है चिड़िया। देखो मैं आपको बताऊं, उस्फूरुन, उस्फूरुन होता है चिड़िया। उस्फूरुन पहले सेंटेंस में उस्फूर, उस्फूर चिड़िया है, ये इसम है। अल हिसानु, ये भी इसम है। अल वालदु, ये है। और इसी तरह से आप देखेंगे, ये असमकु, ये भी इसम है। अलबाउजु, ये भी इसम है। अलबिंतु, ये भी इसम है। अब इनकी मीनिंग भी सुन लें। अल उस्फुरु चिड़िया, अल हिसानु घोड़ा, अल वलदु लड़का, असमकु मछली, अलबाउजतु मच्छर, अलबिंतु लड़की। इसलिए बोलते हैं अल अमसिलतु साबिका कुल्लुहा जुमलुन, साबिका मिसालें तमाम के तमाम जुमले हैं। वो कुल्लु जुमलतिन मिनहा ततकव्वनु मिन फेलिन व इसमिन, इसमें हर जुमला बना हुआ है एक फेल से और एक इसम से। हम पहली मिसाल पे नजर दौड़ाएंगे। तारा फेल है, अलुस्फुर फाइल है, और ये इसम है। इसम है, अलुस्फुर इसम भी है। मैंने बोला इसम कहते हैं हर हर वो लफ्ज जिसमें किसी शख्स, किसी हैवान, किसी नबातात, किसी जमातात या किसी का भी नाम हो, उसको इसम कहते हैं। कहते हैं ये जुमले जो बने हैं एक फेल और एक इसम से बने हैं। वैजा बहसना फिल अमसिलति सलासतिल ऊला, लेकिन जब हम गौर करेंगे पहले तीन मिसालों को, इन तीन मिसालों को, तारल उस्फूर, जरल हिसान, लाइबल वालदू, कहते हैं नरा अन्नल्लज़ी तारा हुवल उस्फूर, कहते हैं जो उड़ा वो कौन था? उड़ने का काम किसने किया? उड़ने का काम किया चिड़िया ने। उड़ने का काम किसने किया? चिड़िया ने। वल्लज़ी जरा हुवल हिसान, और जो दौड़ा वो था घोड़ा, दौड़ने का काम किया घोड़े ने। वल्लज़ी लाइबा हुवल वलद, और जिसने खेलने का काम किया वो था वलद, वो था लड़का। अब हमने समझा पहली तीन मिसालों में उड़ने का काम किया चिड़िया ने, उड़ना फेल है, और फाइल जो है जिसने ये काम किया वो चिड़िया है। जरा फेल है और अलिसान फाइल है, क्योंकि दौड़ने का काम किया घोड़े ने। लाइबा खेलना, अलवलदु लड़का, और खेलने का काम लड़के ने किया। फयकून फयकूनुल उस्फुरु हुवल्लज़ी फअलत तैरान, कहते हैं फयकूनुल उस्फुर, बस चिड़िया हो गई उस चीज में से जिसने उड़ने का काम किया। जिसने उड़ने का काम किया वो चिड़िया है। वलिसान हुवल्लज़ी फअलल जर, और कहते हैं जो घोड़ा है उसने दौड़ने का काम किया। वलवलद हुवल्लज़ी फअलल लाइब, और लड़का जो है उसने किया खेलने का काम। वलिज़ालिका, इसीलिए युसम्मा कुल्लु वाहिदिम, नाम रखा गया इन तमाम में से, कुल्लु वाहिदिम मिन अस्मा इस सलासती, इन तीनों अस्मा में से। कौन कौन तीनों अस्मा? अल उस्फूर, अल हिसान और अल वलद, इन तीनों का नाम रखा गया फाइलन, फाइल। क्यों? क्योंकि ये काम करने वाले हैं, जो काम किया है, इसलिए इसको फाइल कहा। वकजा युकालु फी बकियतिल अमसिला, और इसी तरह तमाम मिसालों में है। तमाम मिसालें कौन? जैसे यऊमुस्समकु, यलसउल बाउजु, ताकुलुल बिंतु, कहते हैं ये काम तमाम इसी तरह होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे वैजा नजर ना इला कुल्लु इसमिन, लेकिन जब हम नजर दौड़ाएंगे हर इसम पर, कौन कौन है इसम? मैंने आपको बताया उस्फूर इसम है, एक मिनट, उस्फूर इसम है, हिसान ये इसम है, अलवालदु इसम है, असमकु इसम है, अलबाउजु इसम है, और अलबिंतु इसम है। ये क्या? अलअमसिलत फिल अमसिलत साबिका, इन्हीं तमाम छह की छह मिसालों में जब हम तमाम असमा को देखेंगे, तमाम इसमों को देखेंगे, वजदनाहु मसबूकन बिफअलिन, हम इनको पाते हैं ये तमाम के तमाम इनके शुरू में फेल है। जैसे यऊमु है, यलसउ है, ताकुलु है, तारा है, जरा है, और लाइबा है। कहते हैं ये तमाम के तमाम इनके शुरू में क्या है? फेल है। ये फेल है, चाहे फेल माजी है या फेल मुजारा है। वह वजदना आखिरहु मरफूअन, और दूसरी चीज हम देखेंगे
یہ تمام کے تمام مرفوع ہے. مرفوع ہوتا ہے جس کے آگے پیش ہو, یعنی الاسفور کے را پر پیش ہے, الحسان کے نون پر پیش ہے, الولد کے دال پر پیش ہے, السمک کے کیف پر پیش ہے, البعوض کے دود پر پیش ہے, تاکل بنت کے تا پر پیش ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ تمام کے تمام اسما جو ہے یہ تمام کے تمام آخر پر ان کو پیش ہے. تو ایک چیز یہاں پہ ہمیں کلیئر ہو گئی کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. کوئی کہے گا اکل الولد, جاء الرجل, شرب البنت, سارے کے سارے جو فاعل ہوں گے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ مرفوع ہوتے ہیں, ان پر پیش ہوتا ہے. جیسے کہ اس نے بتایا کہ سارے کے سارے یہ افعال جو ہے ان پر پیش ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک بار میں اوپر سے سرسری بتاؤں گا. جو آج ہم پڑھ رہے ہیں فاعل, فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. پہلی مثال میں تار الاسفور, اس کی میننگ ہوگی چڑیا اڑی. دوسرا ہے جار الحسان, گھوڑا دوڑا. لعب الولد, لڑکے نے کھیلا. یعوم السمک, مچھلی تیرتی ہے یا تیرے گی. یلسع البعوض, مچھر ڈنک مارتا ہے یا ڈنک مارے گا. تاکل البنت, لڑکی کھاتی ہے یا کھائے گی. الامثلۃ السابقہ کلها جمل, تمام کی تمام مثالیں جو ہے سابقہ یہ جملے ہیں, اور ہر جملہ جو بنا ہے ایک فعل اور ایک اسم سے. اور جب ہم پہلی تین مثالوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اڑنے کا کام کیا چڑیا نے. والذی هو جرى هو الحسان, جس نے دوڑنے کا کام کیا وہ گھوڑا ہے, اور جس نے کھیلنے کا کام کیا وہ لڑکا ہے. فیکون العصفور هو الذی فعل الطير, چڑیا جس نے اڑنے کا کام کیا, گھوڑا جس نے دوڑنے کا کام کیا, اور لڑکا جس نے کھیلنے کا کام کیا. اسی لیے ہر جملہ اوپر والی مثالوں میں اس میں فاعل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح تمام کی تمام مثالوں میں ہے. لیکن ہم جب نظر دوڑاتے ہیں ہر اسم کو, اس پر تمام کے تمام اسم جو ہے مرفوع ہیں, اور ان سے پہلے ایک فعل واقع ہے. تو اب ہم نے پڑھا اس میں فاعل. تو فاعل یہ جو ہے ہم اس کا قاعدہ پڑھیں گے. الفاعل اسم مرفوع, فاعل کیا ہے؟ ایسا اسم مرفوع ہے یا ایسا اسم ہے. میں نے آپ کو بتا دیا فاعل تو تمام کے تمام کے اوپر مرفوع ہے, اسی لیے کہتے ہیں الفاعل. فاعل کہتے ہیں کس کو؟ اسم مرفوع. فاعل وہ اسم ہے, ایسا اسم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تقدمہ فعل, اس سے پہلے ایک فعل ہے. تقدمہ فعل, اس سے پہلے ایک فعل ہے. ودل, اور یہ دلالت کرتا ہے علی الذی فعل الفعل, یہ کام کرنے والے پر. فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل ہوتا ہے اور یہ کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے. اتنا ہی ہے آج کا درس. تو ہم نے پڑھا فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں, اور کام کرنے والا جس فعل پر یہ جو ہے, اس میں فاعل آپ یاد رکھیں گے, اس میں فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل آیا ہو اور وہ کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے, کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھو کہ وہ مرفوع ہوتا ہے. اس میں فاعل وہ فعل ہے, اس میں فاعل وہ فعل ہے جس سے پہلے ایک فعل آیا ہو. اس میں فاعل وہ فعل ہے جس سے پہلے فعل آیا ہو اور وہ کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے. آج کے درس میں اتنا ہی. تو مجھے لگ رہا ہے آپ تمام لوگوں کو میں نے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے آپ تمام لوگوں کو یہ درس جو ہے آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا.